Fifth lesson, oscillation. First definition, periodic motion. It is a motion which repeat in equal interval of time. A body performing periodic motion goes on repeating the same set of movement again and again. Example, needle of a swing machine. This is a needle of a swing machine. It is moving in downward direction, upward direction, downward direction, upward direction, downward direction, upward direction. This path it takes again and again, called as a periodic motion. Or minute hand or second hand of a clock. It takes the same path again and again. Second hand after 60 seconds repeat its path. Motion of that second hand is called as a periodic motion. Or motion of earth around the sun, that is also your periodic motion. ज्या मोशनमध्ये एखादी वस्तू तोच मार्ग परत घेत असते त्या मोशनला म्हटलं तर पिरियॉडिक मोशन. घड्याळाचा सेकंद काटा जर बघितला तर हा सेकंद काटा प्रत्येक 60 सेकंदानंतर परत 12वर येणार आहे, परत 60 सेकंदानंतर 12वर येणार आहे. म्हणजे तो सेकंद काटा प्रत्येक 60 सेकंदानंतर तोच मार्ग रिपीट करत राहणार आहे, परत घेत राहणार आहे. पृथ्वीचं तिच्या ॲक्सिस भोवती जे मोशन आहे तेही तुमचं पिरियॉडिक आहे. प्रत्येक 24 तासानंतर तुम्हाला सूर्योदय झालेला दिसून येतो. म्हणजे ती जे काही गोल फिरत असते तिच्या ॲक्सिस भोवती, तिच्या अक्षाभोवती, हे तिचं फिरणं जे काय हे पिरियॉडिक मोशनचंच आहे. सेकंड डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन. द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स to and fro or up and down along the same path in equal interval of time is called as oscillatory motion. Or simple harmonic motion is the simplest type of oscillatory motion. Just like a needle of a swing machine. Needle of swing machine go down, come up, go down, come up. This type of motion of a needle of a swing machine is called as oscillatory motion. Or a motion of a pendulum, just like a pendulum. This pendulum now take a path in this way, repeat again and again. So it go up to this distance called as a to, and go again back to this distance called as a fro. This type of motion of a pendulum is known as oscillatory motion. So motion of pendulum of a clock, up and down motion of needle of swing machine, vibration of a string of musical instrument, motion of prong of a tuning fork, simple pendulum, these are examples of oscillatory motion. Oscillatory motion is a periodic. Circular motion is also periodic, but it is not oscillatory because it is not to and fro or up and down type of motion. Therefore, all the periodic motion need not be oscillatory, but every oscillatory motion must be periodic motion. पिरियॉडिक मोशन म्हणजेच काय, तर तोच मार्ग परत घेणं. सर्क्युलर मोशनमध्येही तोच मार्ग परत घेतला जातो. पण ऑसिलेटरी मोशनमध्ये ठराविक अंतर पुढे जाणे मागे येणे, पुढे जाणे मागे येणे, पूर्ण गोल मार्ग घेतला जात नाही. मग तो कर्व टाईप असेल किंवा स्ट्रेट लाईन,
निडलचं बघितलं सरळ वर खाली होणे, ते स्ट्रेट लाईन झालं. पेंडुलम बघितलं तर वक्राकार मार्ग घेतो, त्याला कर्व पाथ घेतो. पण हे जे आहे ते ऑसिलेटरी मोशन्स आहेत. सर्क्युलर मोशन हे पिरियॉडिक मोशन आहे, पण ते ऑसिलेटरी मोशन नाही आहे. ऑसिलेटरी मोशनचा प्रकार वेगळा आहे आणि सर्क्युलरचा वेगळा आहे. सगळे पिरियॉडिक मोशन हे ऑसिलेटरी असतील असं नाही, पण सगळे ऑसिलेटरी मोशन्स हे पिरियॉडिक असतात. आता सर्क्युलर मोशन हे पिरियॉडिक आहे, पण ते ऑसिलेटरी आहे का? तर नाही. म्हणजे सगळे पिरियॉडिक मोशन्स हे ऑसिलेटरी असणार नाहीत. अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट. It is a periodic but not a oscillatory. Types of oscillatory motion. There are the totally 4 types depending upon the path and amplitude. Depending upon the amplitude, there are the 2 types, damped oscillation and undamped oscillation. And depending upon the path or as per path, linear oscillation and angular oscillation. ऑसिलेशनचे एकूण 4 प्रकार आहेत. त्यापैकी 2 त्याच्या ॲम्प्लिट्यूडनुसार आहे, 2 त्याच्या पाथनुसार आहे. तो कसा मार्ग घेतो त्यानुसार. ॲम्प्लिट्यूडनुसार डॅम्प्ड ऑसिलेशन आणि अनडॅम्प्ड आहे, आणि पाथनुसार लिनियर ऑसिलेशन अँड अँग्युलर ऑसिलेशन. नाउ वी सी द डॅम्प्ड ऑसिलेशन. व्हेन harmonic motion system oscillate with amplitude gradually decreasing with time, that type of oscillation is called as damped oscillation. समजा तुम्ही आता पेंडुलम घेतला, हा पेंडुलम आहे आणि हा एका बाजूला ओढला आणि सोडून दिला, तर काय करेल? हा असा मार्ग घेईल, हळूहळू हळूहळू परत हा मूळ जागेवर येऊन थांबणार आहे. तर सतत हा मार्ग घेत राहणार नाही, काही वेळानंतर हा स्टॉप होणार. किंवा निडल आहे, निडल एकदा तुम्ही पायंडल मारला आणि सोडून दिलं तर 1-2 ऑसिलेशन गेलं, परत जागेवर स्टेडी राहील. हे जे काय ऑसिलेशन आहे, म्हणजे त्याचे ॲम्प्लिट्यूड हळूहळू कमी होत जाणे आणि शेवटी 0 होणे, या टाईपच्या ऑसिलेशनला म्हणलं तर डॅम्प्ड ऑसिलेशन. मग तेच म्हटलेलं आहे. व्हेन हार्मोनिक मोशन सिस्टीम ऑसिलेट विथ ॲम्प्लिट्यूड, हिचे ॲम्प्लिट्यूड ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग, सतत तुमची कमी कमी होत जाते आणि शेवटी 0 होते, त्या टाईपच्या मोशनला म्हणलं तर डॅम्प्ड ऑसिलेशन. झोका तुम्ही घेता, एकदा झोका घेतला आणि तुम्ही पाय वर केले तर हळूहळू तुमचा झोका स्टॉप होतो, थांबतो, ते तुमचं झालं डॅम्प्ड ऑसिलेशन. ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे काय? ही मूळ पोझिशन आहे, जिथून तुम्ही सुरुवात मध्य पोझिशन आहे, तिथून एक ठराविक डिस्टन्स वर गेलात आणि ठराविक डिस्टन्स खाली आलात. हे जे काय मॅक्झिमम डिस्टन्स तुम्ही वर जाणार किंवा मेन पोझिशनपासून मॅक्झिमम डिस्टन्स खाली जाणार, त्याला म्हणलं होतं ॲम्प्लिट्यूड. आणि ही हळूहळू नंतर तुमची कमी होते. आता मेन पोझिशन म्हणजे काय? हा पेंडुलम आहे, ही झाली याची मीन पोझिशन. इकडं तुम्ही जास्तीत जास्त ओढलं, ही झाली त्याची एक्स्ट्रीम पोझिशन. आणि हे जे अंतर त्याचं आहे त्या डिस्टन्सलाच म्हणलं जातं आपण ॲम्प्लिट्यूड. तो जसा एवढं अंतर मॅक्झिमम इकडे गेला तसंच काही अंतर इकडेही मॅक्झिमम जाणार आहे, ही तुमची ॲम्प्लिट्यूड. नाउ वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डॅम्प्ड ऑसिलेशन, डॅम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. Amplitude of motion of a simple pendulum in air decreases gradually because of air resistance. म्हणजे तुम्ही कुठलीही वस्तू ऑसिलेट करून सोडून दिली तर हवेच्या रेजिस्टन्समुळं तो त्याचं मोशन हळूहळू स्टॉप होतं आणि त्याचे ॲम्प्लिट्यूड कमी होतं. When the motion of simple pendulum is reduced by external force, then such motion is called as damped motion. Now take an example. Suppose we have taken one circular disc called as a vane kept in an oil chamber, which is a closed oil chamber. To the vane we connected one rod. That other end of that rod is connected to the wooden block. That wooden block fixed to the one end of a spring, and second end of a spring is fixed to the rigid support. इथं आपण एक सर्क्युलर चकती घेतली, डिस्क घेतली आणि त्या डिस्कला वेन असं म्हटलं. ही डिस्क मी ज्या भांड्यात ऑइल आहे त्या भांड्यात बुडवली. या वेनला एक लोखंडी रॉड जोडला आहे, ज्याचा दुसरा एंड हे लाकडी ठोकळ्याला जोडतो.
लाकडी ठोकळ्याला एक स्प्रिंगचं एक एंड जोडलं आहे आणि स्प्रिंगचं दुसरं एंड वर छताला किंवा कुठल्या तरी लाकडी भागाला फिक्स केलेलं आहे, ज्याला रिजिड सपोर्ट असं म्हटलं जातं. वेन आय पुल डाऊन धिस वुडन ब्लॉक, मी ज्यावेळेला हा वुडन ब्लॉक खाली पुल करेल, ओढेल, त्यावेळेला ही चकती पण माझी काय होईल तर खाली सरकणार. आणि मी ओढून जर हा ठोकळा सोडून दिला तर स्प्रिंग काय करेल, ते याला वर घेणार आहे, ओढून घेणार. म्हणजे मी खाली एक फोर्स लावला होता आणि ते सोडल्यानंतर या ब्लॉकवर आता दोन फोर्सेस ॲक्ट होतील. एक म्हणजे स्प्रिंग त्याला मूळ जागेवर आणण्यासाठी वर उडेल, त्याचबरोबर ही डिस्क एक खाली गेली होती, म्हणजे लिक्विडही त्याला त्या डिस्कला वर ढकलायचा फोर्स लावणार. म्हणजे टू फोर्सेस तिथं ॲक्ट होणार. या लिक्विडने डिस्कवर वर टाकला जो फोर्स लावला जातो त्याला म्हणलं जातं डॅम्प्ड फोर्स, दॅट इज एवढी, विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वेलॉसिटी ऑफ वेन. म्हणजे कुठल्या वेलॉसिटीने हा खाली आला त्याच्या वेलॉसिटीवर हा अवलंबून असतो. व्हॅल्यू ऑफ दॅट फोर्स एफ डी इज इक्वल टू मायनस बी इंटू व्ही. त्याचबरोबर स्प्रिंग याला मूळ जागेवर घेण्याचा प्रयत्न करे, वर ओढायचा प्रयत्न करे. स्प्रिंगला लावलेल्या फोर्सला म्हणलं जातं रिस्टोरिंग फोर्स. वी सी दिस पॉईंट इन नेक्स्ट टॉपिक. हा पॉईंट आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. हिअर वी टेक दॅट फॉर्म्युला डायरेक्टली. That is force applied by the spring on a wooden block and naturally on a vane is Fs is equal to minus k into x. So total force acting on a block, मग ब्लॉकला वर ढकलणार दोन फोर्सेस लागतात. एक ऑइलमुळे या वेनवर लागून तो ब्लॉकवर लागणे आणि स्प्रिंग त्याला वर ओढतो. सो नेट फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ ब्लॉक F is equal to Fd plus Fs. Substitute the value of Fd and Fs, and F is nothing but as per Newton's second law m a, substitute that value. A is nothing but acceleration, which is equal to the rate of change of velocity, and also the velocity is nothing but rate of change of displacement. When you solve this, it returns as d2x by dt square. Substitute here, substitute the value of velocity, that is rate of change of displacement. So then we get this equation. Solution of this equation you may study in mathematics, but here we take it directly as x is equal to a e raised to minus bt divided by 2m into cos of omega t plus phi. This is nothing but total amplitude of a damped oscillation. So a e raised to minus bt divided by 2m is amplitude of damped oscillation. This frequency, that is angular frequency, omega is nothing but modulus k divided by m minus inside bracket b divided by 2m bracket square. Period of oscillation t is nothing but 2 pi upon omega dash. You know the value of the omega. So period is equal to 2 pi divided by in square root k divided by m minus inside bracket b divided by 2m and bracket square. So damping increases the period and decreases the amplitude. डॅम्पिंग काय करतं तर पिरियड इन्क्रीज करतं पण ॲम्प्लिट्यूड तुमचं डिक्रीज करतं. अनडॅम्प्ड ऑसिलेशन, when a simple harmonic system oscillate with constant amplitude which does not change with time, that type of oscillation is called as undamped oscillation. Motion of pendulum of a clock. काही जे घड्याळ असतात जुने घड्याळ त्यांना हे घड्याळाच्या खाली असा एक पेंडुलम असतो. या पेंडुलमचं मोशन हा ठराविक अंतर इकडं जातो, ठराविक अंतर इकडं जातो. हे मोशन एवढा पाथ हा सतत घेत असतो. याचा पाथ मात्र कमी होत नाही. हे तुमचं घड्याळ जर बघितलं तर याचा हा पाथ पेंडुलम तेवढाच अंतर इकडं जाणार, तेवढंच अंतर इकडं. सो द path taken by the pendulum is continuously the same. It does not decrease. That means its amplitude remain a constant. Amplitude remain a constant. So amplitude does not change. That type of motion is called as undamped oscillation. So here amplitude always remain a constant, which does not changes with respect to the time. That type of motion is known as undamped oscillation.
So another two types of simple harmonic motion or oscillatory motions are depending as per their path. So in a simple harmonic motion, every particle of oscillating body moves to and fro about its mean position along a certain path. So as per path, two types. One is linear simple harmonic motion, another is angular simple harmonic motion. The motion in which object move to and fro along the straight line is called as a linear simple harmonic motion. Example of needle of swing machine. Here path is taken as a straight line. Second type, angular simple harmonic motion. The motion in which objects move to and fro along a curved path. See that these two lines only, two words only get changed. Here is a straight line, here is a curved path. Is called as angular simple harmonic motion. The motion of simple pendulum. Here path is arc of a circle. म्हणजे एक मोशन जे सरळ रेषेमध्ये असतं, जे काही निडल जर बघितली तर आपण सरळ वर खाली होते, तिला म्हटलं जातं लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन. आणि घड्याळाचा पेंडुलम जो काय आहे, हा पेंडुलम जो असतो तो असा कर्व मार्ग घेतो, ज्याला आर्क ऑफ सर्कल आपण म्हणू शकतो. या कर्व प्रकारे घेत असल्यामुळं त्याला म्हटलं जातं अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन.